ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया। एंबूलेंस दे विच करदे सी नशा तस्करी और सीधा चलदे मनोज राठी दे कोल। मनोज राठी, ओवर टू यू। गुरजोत, एक बड़ी कामयाबी मोहाली पुलिस नूं मिली है जिहदे विच एंबूलेंस च ड्रग तस्करी जिहड़ी है वो कीती जा रही सी ते मोहाली पुलिस ने 3 लोगों नूं इहदे विच काबू कीता है ते वड्डे खुलासे जिहड़े कह सकते हैं कि इहदे विच होए हैं। एसएसपी मोहाली वालों जानकारी जिहड़ी दित्ती गई है ते खुद एक्सक्लूसिव एसएसपी मोहाली विवेक सोनी जी ने साडे नाल ने। सर, एक बहुत वड्डी कामयाबी है क्योंकि ड्रग तस्करी नूं लैके भी डीजीपी गौरव यादव जी भी लगातार कह रहे हैं कि गैंगस्टर ते ड्रग्स ये प्रायोरिटीज ने ते हुण तुसीं जिहड़ी सक्सैस कीती है ये पूरी मोडस ऑपरेंडी की हुंदी सी, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ तो बिल्कुल मनोज तुहाडा रुख करदे हां और गलबात जिहड़ी है तुसीं जारी रखियो क्योंकि सीधे तौर ते वड्डे पर्देफाश कीते जा रहे ने। नशे नूं लैके बहुत वड्डी समस्या है पंजाब दे विच। समस्या इस तरह दी है कि पूरी तरासदी दे नाल इस वेले तस्वीरां जिहियां सामने आउंदियां ने कि वड्डी तादाद है नौजवानां दी जो लगातार मर रहे ने। तो एक वड्डी प्राप्ति कीती गई है। इत्थे कह सकदे हां एंबूलेंस दे विच नशा तस्करी हुंदी है किते ना किते बहुत वड्डे सवाल ने और किस लिहाज दे नाल सारा कुछ कीता जांदा सी ये बहुत अहम सवाल है। मुलजमां दे कोलों 10.8 किलो अफीम बरामद हुई है। एंबूलेंस दे विच मरीज दे सराणे दे विचों ये अफीम बरामद हुई है। यूपी दे बरेली तो ये अफीम लियांदी जांदी सी लैके आउंदे सन। तां ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर किते ना किते हुणे वड्डा खुलासा होया कि एंबूलेंस दे विच जिहड़ी है वो नशे दी सप्लाई हुंदी सी। यूपी दे बरेली तो ये अफीम लैके आउंदे सन सप्लाई करदे सन और मरीज दे सराहने दे विचों ये अफीम जिहड़ी है 8 किलो बरामद हुई है। बहुत वड्डी मात्रा है 8 किलो अफीम जी। बिल्कुल गुरजोत, जिदा एसएसपी मोहाली वालों भी जानकारी दी गई कि बिल्कुल ये नैशनल हाईवे है। जैसी गल करिए अंबाला लालड़ू जिथे इन्हों अरेस्ट किया तो एंबूलेंस यूज कर रहे थे तो एंबूलेंस किन्ने 12 तो पहला भी जिदा जानकारी साने दी है कि 10 तो 12 चक्कर पहला भी लाए गए थे कि पंजाब च ये तस्करी हो रही थी, ड्रग्स की लगातार तस्करी हो रही थी। इस साहब काफ़ी जिदा तुसीं खुलासे किए हैं ये जिहड़े एक्यूज ने ये कित्थे दे रहण वाले ने ते किन्ने दिनों तो ये कर रहे थे? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੋਕ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਰ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ? ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਲਾਲੜੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਲੇਟਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 8 ਕਿਲੋ ਹਫੀਮ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਫਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਐਕਿਊਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਸ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫੇਕ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਤ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਜੋਤ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। तो एसएसपी विवेकशील जिहड़े ने वो गलबात कर रहे सन और फेक एंबूलेंस कह सकते हैं ये वड्डा खुलासा नवा तरीका एक कह सकते हैं कि नशा तस्करी दे वल्लों वरतिया जांदा सी। फेक एंबूलेंस दे विच ये सारी सप्लाई हो रही सी, जिवें एसएसपी ने जानकारी दी है कि ये बिल्कुल किसी भी मरीज दे लई कदी वरती नहीं गई है एंबूलेंस और सिर्फ ते सिर्फ इसे काम नहीं रखी गई सी कि नशा जिहड़ा यूपी दे बरेली तो लियांदा जांदा सी। और खास तौर ते जेकर ट्राई सिटी दा जिक्र करदे हां, ट्राई सिटी दे विच ते नाल लगदे होर कई अजिहे शहर ने इलाके ने जिथे कि सप्लाई हुंदी सी। तां इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी फर्दर चल रही है और खास तौर ते डिपार्टमेंट नूं भी लिख के भेजा जाएगा कि सेहत विभाग दे नाल जुड़िया यह मामला कह सकते हैं, क्योंकि जिथे फेक एंबूलेंस दे विच ये सप्लाई हुंदी सी 8 किलो अफीम। और बहुत ही हैरानीजनक खुलासे कीते ने कि आखिरकार मरीज जिहड़ा है वो बना लिया जांदा सी, यानी कि फेक मरीज बना के उसके सराणे दे विच ये अफीम लुको दित्ती जांदी सी और उस तो बाद इसनूं आके बहुत आसानी दे नाल सप्लाई कीता जांदा सी। ते जेकर कोई राह दे विच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करदी सी और कहा जांदा सी कि मरीज एमरजेंसी दे विच है तां फौरी तौर ते ले जाना हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ